محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لي وزيرايا في السماء ولي وزيرايا في الأرض. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حب أبي بكر وعمر وشكره واجب على كل أمتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. حمد و صلات کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین رسول خلیفہ بلا فصل بعد الانبیاء امام الصحابہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو صحابہ اہل بیت سے قلبی محبت نصیب فرمائے. 22 جمادی الثانی کو آپ کا یوم وصال، گزشتہ جمعہ بھی آپ نے کچھ باتیں سنی، آج بھی کچھ عظمت کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے اللہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلافت راشدہ حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. 30 سال واضح انداز میں الفاظ میں فرمایا خلافت 30 سال رہے گی اور 30 سال کے بعد ملوکیت ہوگی، خلافت نہیں، یعنی بادشاہت ہوگی. خلیفہ چلتا ہے اللہ اس کے رسول کی مرضی پہ، بادشاہ اللہ اس کے رسول کی مرضی پہ نہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں. جیسے ہمارے حکمران جو بھی آتا ہے اپنی منمانی کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. خلافت میں یہ شامل ہے. خلیفہ کے سامنے کوئی خلیفہ اگر ایک عورت بھی قرآن و سنت کی دلیل دے دیتی ہے تو خلیفہ برحق وہاں خاموش، کہا میرا فیصلہ قبول نہ کرو، وہی فیصلہ جو اللہ اس کے رسول کا ہے. فرمایا 30 برس خلافت رہے گی. ان چاروں خلفاء راشدین میں پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کئی احادیث سے آپ کی خلافت ثابت ہے اور آپ کو جو منصب اور مقام ملا ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا ہے وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ آسمان دنیا پر 80,000 ملائکہ ایسے ہیں جو زمین پہ میرے صدیق اور میرے عمر سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور 80,000 ملائکہ ایسے ہیں جب زمین پہ میرے ان 2 صحابہ کو لوگ طال و تشنیع کرتے ہیں تو ان پر وہ لعنتیں بھیجتے ہیں.
سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عالی مرتبت ہستی ہے کہ جو حضور کے قریب ترین رہے، ایمان لانے میں اول، دوستی میں اول، ہجرت کرنے میں حضور کے ساتھ اول، پھر حضور کے بعد حضور کی زندگی میں امیر حج 8 ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہوا، 9 ہجری کو کنٹرول مکمل مل گیا مکہ مکرمہ کا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو 9 ہجری میں امیر حج بنا کے بھیجا۔ توجہ سے، جبکہ باقی صحابہ کرام بھی موجود ہیں، لیکن جس ہستی کا حضور نے امیر حج کا انتخاب کیا ہے وہ کون ہے؟ صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ پھر دیکھیں حضور کی زندگی میں جس کو مسجد نبوی کی امامت ملی ہے، مسجد نبوی کا منبر ملا ہے، اور جس کے لیے حضور نے برملا صراحتاً فرمایا ہے ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کرائے، نماز پڑھائے۔ اما عائشہ نے عرض کی حضور وہ تو بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل کے مالک ہیں، جب مصلی پہ کھڑے ہوں گے آپ نظر نہیں آئیں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابو بکر سے کہو۔ اور ایک حدیث طیبہ میں یہ آتا ہے، حضور نے فرمایا اس قوم کو مناسب نہیں ہے، لائق نہیں ہے جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہو اور امامت کی اور کرائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن کو امیر حج بنایا ہے وہ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کو اپنے مصلی امامت پہ صراحتاً حکم دے کے 17 نمازیں حضور کے آخری دنوں کی مصلی رسول پہ جس نے پڑھائی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر دیکھیں جو حضور کا ہمراز، حضور کی راز کی باتوں کو صدیق اکبر سمجھنے والے تھے، کوئی اور نہیں ہے۔ جب حضور نے آخری دنوں میں منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں رہنا پسند کرے اس کی مرضی ہے، یا اللہ سے ملنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، مسجد نبوی بھری پڑی ہے، سیدنا عمر بن خطاب بھی موجود ہے، سیدنا عثمان غنی بھی موجود ہے، مولا علی المرتضیٰ بھی موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ پوری مسجد نبوی میں یہ بات سارے توجہ سے رسول پاک کی سن رہے ہیں، لیکن اس بات کو سننے کے بعد پوری مسجد نبوی میں جس نے رونا شروع کر دیا وہ صدیق اکبر تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا اسے کیا ہو گیا ہے؟ حضور نے تو ایک بندے کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، دنیا میں رہے اس کی مرضی ہے، اور اللہ سے ملنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ سب صحابہ کے سامنے بات کی ہے، آپ سے پوچھا گیا بعد میں بھی آپ کیوں رو رہے تھے؟ سارے صحابہ سن رہے تھے، خاموشی سے سن رہے تھے، توجہ سے سن رہے تھے، اور ایک آپ رو رہے تھے۔ فرمایا اللہ کریم نے کائنات میں کسی کو یہ اختیار نہیں دیا تمہاری مرضی ہے دنیا میں رہو یا میرے پاس آ جاؤ، یہ اختیار مل سکتا ہے تو حضور کو مل سکتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ حضور کے جانے کا وقت آ گیا ہے، حضور کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ذرا آپ غور فرمائیں، اس راز والی بات کو کوئی صحابی نہیں سمجھ سکا، اگر سمجھ سکا ہے تو صدیق اکبر سمجھ سکا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر ذرا آپ غور فرمائیں، بہت ساری باتیں چھوڑ کے ٹائم کو سامنے رکھ کر حضور کا وصال مبارک ہو گیا، حضرت عمر بن خطاب اور صحابہ مسجد میں جمع ہیں، صدیق اکبر اپنے کھیت میں گئے ہوئے تھے، حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں تلوار ہے،
किसी ने कहा कि हुजूर का विसाल हो गया है, उमर उसकी गर्दन तलवार से उतार देगा। सहाबा किराम पे गम है, कयामत जैसा समा है, या आंखों से आंसू है, या फिर ये कैफियत है। हज़रत उमर बिन खत्ताब मस्जिद नबवी में खड़े हैं तलवार लेकर, किसी ने कहा मैंने सुना कि हुजूर का विसाल हो गया है, उमर उसकी गर्दन उड़ा देगा। सारे सहाबा मौजूद है, हज़रत उस्मान गनी भी मौजूद है, मौला अली कायनात भी मौजूद है, बाकी सहाबा भी मौजूद है। किसी ने नहीं कहा कि आप क्या कह रहे हैं। यारे गार आए, राजदारे मुस्तफा आए, सीधा अंदर गए, पेशानी नबूवत पे बोसा दिया, चूमने के बाद अर्ज़ की हुजूर अल्लाह अब आप पे कभी दो मौतें जमा नहीं करेगा, ये अल्लाह का कानून था, मौत तक पूरा हो गया। फिर बाहर आए, आपने खुतबा पढ़ा और लोगों से क्या कहा, तहम्मुल मिजाजी में, बुर्दबारी में, हौसले में, बात को समझने में जितना करीब तरीन आप थे कोई और नहीं था। खुतबा दिया, लोगों सुनो, जो अल्लाह की इबादत करता था अल्लाह जिंदा है, अल्लाह हय है, अल्लाह जिंदा है, और जो हुजूर की इबादत करता था मैं बता रहा हूं हुजूर का विसाल हो गया है। और फिर कुरान की चौथे पारे की आयत पढ़ी। आज पढ़ने के बाद सहाबा कहते हैं लोग उमर खत्ताब से तवज्जो हटा के सिद्दीक अकबर की जानिब हो गए, और आयत का मफहूम यह था अगर अल्लाह के नबी का विसाल हो जाए तुम पिछले पांव पलट जाओगे, पीछे चले जाओगे। सहाबा कहते हैं मैं यूं महसूस हुआ आयत तो कुरान की थी, नाजिल हो चुकी थी, सहाबा तिलावत भी करते थे, लेकिन यूं महसूस हुआ ये आयत अभी नाजिल हुई है और सिद्दीक अकबर तिलावत करके बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी इस दुनिया फानी से चले गए। फिर जरा देखें, जरा हुजूर के विसाले मुबारक के बाद दो गिरोह बन गए। कुछ सहाबा ने कहा कि हम जन्नतुल बकी में हुजूर की कब्र अनवर बनाते हैं, कुछ सहाबा ने कहा रियाजुल जन्ना, रियाजुल माला जो मक्का मुकरमा कब्रिस्तान है वहां ले चलते हैं। तवज्जो करें जरा इन बातों पे, हम वहां ले चलते हैं। अंसार और मुहाजिरीन सहाबा किराम में इख्तिलाफ हो गया, कुछ ने कहा नहीं हम हुजूर की आखिरी आरामगाह बनाते हैं जन्नतुल बकी में जो मदीना तैयबा का कब्रिस्तान है, कुछ ने कहा नहीं मक्का मुकरमा ले चलते हैं। आपने कहा मैंने हुजूर से सुना है, मैंने हुजूर से सुना है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह करीम अपने नबी को जो अच्छी जगह होती है वहां विसाल देता है। जिस कब्र हुजरे अनवर में हुजूर का विसाल हुआ है हुजूर की आखिरी आरामगाह भी वहीं बनाएंगे। तो सारे सहाबा मुत्तफिक हो गए कि सिद्दीक अकबर ने जो कहा है कि मैंने हुजूर से सुना है, तो फिर हुजूर की कब्र अनवर को उसी हुजरा मुबारक में जो अम्मा आयशा का हुजरा मुबारक था उसी में दफना कर पूरी कायनात के लिए आखिरी आराम बना दी गई। और दुनिया में दो जगहों को ज्यादा शोहरत हासिल है, एक मक्का मुकरमा और एक मदीना मुनव्वरा को जहां हुजूर की कब्र अनवर है। फिर जरा आप गौर फरमाएं, सैयदना सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद हो गई खिलाफत की। 6 माह के करीब सैयदना अलीउल मुर्तजा ने नमाज नहीं पढ़ी, घर में पढ़ी है। बिल आखिर आपने आके पीछे नमाज पढ़ी और आपने लोगों से कहा अल्लाह के रसूल ने जिसको हमारे दीन के लिए मुंतखब किया है हम आपको अपनी दुनिया के लिए भी इमाम मानते हैं। उसके बाद बकिया दौरे खिलाफत में आप उनके पीछे बाकायदा नमाज पढ़ते रहे, बैयत भी की और नमाज भी पढ़ते रहे, नमाज भी पढ़ते रहे। अब जरा थोड़ा सा गौर फरमाएं, हुजूर के विसाले मुबारक के बाद अब खलीफा बने, पहला दिन है
खिलाफत संभालने के बाद चादर सर पे लेकर, चादर कपड़े लेकर बाजार जा रहे बेचने के लिए, अब तिजारत कर कपड़े की। हज़रत उमर इब्न खत्ताब सामने आए, ये क्या करोगे? कहा फैमिली है, उनका पेट पालना है। फरमाया नहीं, हम तुम्हारी बकायदा बैतुल माल से तनख्वाह मुकर्रर करते हैं। तो फरमाया मेरी तनख्वाह ज्यादा मुकर्रर नहीं करना, ज्यादा मुकर्रर नहीं करना। बाज़ उलमा कहते हैं जितना मजदूर की तनख्वाह है उतना मुकर्रर करनी है। ये पहला खलीफा है और उनकी तनख्वाह मुकर्रर हो रही है मजदूर के मुताबिक। अपने दौरे खिलाफत में फिर पहली बात क्या सामने आई? पहली बात ये सामने आई, कुछ लोगों ने कहा हम नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, हज भी करेंगे, कुर्बानी भी करेंगे, जिहाद भी करेंगे, कुरान पर अमल भी करेंगे, लेकिन हम ज़कात नहीं देंगे। आपने फरमाया जो हुजूर के दौर में ऊंट या उसकी रस्सी, बकरी या बकरी का बच्चा भी ज़कात में देता था, अगर नहीं देगा तो अबू बकर उसके खिलाफ ऐलान जिहाद करेगा, उससे जंगो जिदाल करेगा। हज़रत उमर इब्न खत्ताब आए, अमीरुल मोमिनीन नरमी कीजिए, नरमी कीजिए। जो बंदा नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखे, हज भी करे, कुर्बानी भी करे, जिहाद भी करे, किबला की जानिब इबादत भी करे, ज़कात का इनकार किया है, तो फरमाया उमर तेरी मां तुझे रोए, क्या जुर्रत है, बहादुरी है। उमर तुझे तेरी मां रोए, तू जमाने कुफर में बड़ा सख्त था, अब तुझे क्या हो गया है? मेरे रसूल के दौर में जो ऊंट और उसकी रस्सी ज़कात में देता था, बकरी या बच्चा उसका ज़कात में देता था, अब नहीं देगा तो अबू बकर उससे जिहाद करेगा। आपके इतना जुर्रतमंदाना फैसले ने लोगों को मजबूर कर दिया और आपने फरमाया जो बंदा नमाज पढ़े ज़कात न दे। नहीं, जिस तरह नमाज फर्ज है ज़कात वैसे फर्ज है। जो नमाज और ज़कात में फर्क करेगा मैं उसे मुसलमान नहीं समझता। ये आपका इतना बड़ा फैसला था कि सहाबा किराम जमा हो के कहने लगे। हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने कहा अबू बकर का फैसला ठीक है। हुजूर के विसाल मुबारक से 3 दिन पहले हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर ने उन्हें इलाके में भेजा जिहाद के लिए। सहाबा किराम आ गए। अमीरुल मोमिनीन हमारी गुजारिश है, बड़े बड़े सहाबा थे, काफिले को वापस बुला ले, कहीं ऐसा ना हो इस्लाम के दुश्मन मदीना मुनव्वरा पे हमला कर दे। या तो काफिले को बुला ले या फिर ऐसा करें किसी और को अमीर बना के भेजे। उसामा बिन ज़ैद नौजवान है, तजर्बा कार नहीं है। सिद्दीक अकबर तेरी अजमत तो सलाम। तो आपने फरमाया अगर परिंदे अहले मदीना वालों को या मुझे उचक के ले जाएं, लेकिन जो हुजूर ने फैसला किया है उसामा बिन ज़ैद ही उसका सिपा सालार रहेगा, अबू बकर उसको नहीं बुलाएगा। और दूसरी बात, ना तो उसको बदलेगा ना काफिले को बुलाएगा। जब ये काफिला चला, जब अबू बकर सिद्दीक का जुर्रतमंदाना फैसला था, काफिला चला जिधर जिधर से गया, उन्होंने कहा बहर इतना बड़ी फौज भेज रहे हैं तो मदीना मुनव्वरा में कितना होगी। जो लोग मुर्तद होना चाहते थे फिर दोबारा इस्लाम में कायम और दायम हो गए। यह है सिद्दीक की फिरासत, यह है आपके हौसला जुर्रत। और फिर जरा आप गौर फरमाए, खत्म नबूवत के लिए जो आपकी कुर्बानियां हैं वो कयामत तक याद रखी जाएंगी, कयामत तक के लिए। आपने ये नहीं कहा कि मैं यहां मदीना मुनव्वरा के मक्का मुकरमा के हालात समेट लूं, बेहतर बना लूं, इधर मेरी तवज्जो है, कोई लोग दाएं बाएं से हमला न करें, इस्लाम दुश्मनी न करें। नहीं, कहा यह हुजूर की खत्म नबूवत का मसला है, यह हुजूर की नामूस का मसला है। सहाबा ने पहले मशवरा किया था, जो जंगे बदर में गए हैं उनके वजूद मुबारक है।
کیا ہے؟ ان کے وجود مبارک ہے، لہذا ان کو کسی جنگ میں نہ بھیجا جائے۔ جب ختم نبوت کی بات آئی تو کہا نہیں اب سب جائیں، نوجوان بھی جائیں، بوڑھے بھی جائیں، علماء بھی جائیں، حفاظ بھی جائیں، اس لیے کہ حضور کی یہ ناموس اور عظمت کا مسئلہ ہے۔ اور آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کے دور خلافت میں بڑی جرأت و بہادری سے جنگ لڑی گئی، 1000 سے زائد صحابہ کرام شہید ہوئے، 700 علماء بھی تھے اور حفاظ بھی تھے، اور قیامت تک کے لیے تلوار صدیق اکبر کی لٹک رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پھر آپ کے دور میں قرآن مجید جمع کیا گیا، آپ دنیا سے گئے تو قرآن مکمل جمع ہو چکا تھا۔ صدیق اکبر کے دور کے تھوڑا دور خلافت ہے، تمام خلفاء سے کم ترین دور خلافت ہے، لیکن کارنامے بڑے بڑے ہیں، کارنامے بڑے بڑے ہیں۔ اور پھر جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے۔ صدیق کا عقیدہ کیا تھا؟ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا مال جمع کرو، حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نے دل میں کہا کہ ہر نیکی میں، ہر عمل میں صدیق بڑھ جاتا ہے، اب اللہ نے مجھے بڑی دولت دی ہے، آج میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ گھر گئے اور پورے گھر کے مال میں سے آدھا مال لے کے آ گئے۔ صدیق اکبر گئے اپنے گھر کا پورا مال، حتیٰ کہ اپنے کرتے کے بٹن اتار کر کانٹے لگا کے حضور کے سامنے آ گئے، اس حالت میں آ گئے۔ تو آگے عظمت کی بڑی بات ہے، لیکن وہ ٹائم نہیں ہے، توجہ کے ساتھ۔ حضور نے کسی صحابی سے نہیں پوچھا، کسی صحابی سے نہیں پوچھا کہ تم کتنا مال لائے ہو۔ حضور کو اللہ نے جو علم غیب دیا تھا، فرمایا عمر کتنا مال لائے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول اپنے گھر کا آدھا مال، ٹوٹل مال کا آدھا مال 50% لے آیا ہوں۔ اچھا، فرمایا ابو بکر تم کتنا مال لائے ہو؟ عرض کی حضور سارے گھر کا مال لائے ہوں۔ اب قیت لہم اللہ و رسولہ، حضور اپنے گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ یہی وہ عقیدہ ہے، یہی وہ عقیدہ نظریہ ہے کہ میرے لیے اللہ اس کے رسول کافی ہے، میرے لیے اللہ اس کے رسول کافی ہے۔ آج برملا لوگ کہتے ہیں بس اللہ کافی ہے، نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رب کعبہ قسم حضور کے منبر پہ، یہی عقیدہ میرے لیے اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، یہ صدیق کا عقیدہ ہے۔ پھر ذرا آپ غور فرمائیں دوسری بات، صدیق اکبر نے بلایا صحابہ کرام کو، حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ آپ نے حضور کو غسل دیا ہے، مجھے بھی غسل دینا۔ آج دشمنی پیدا کی جاتی ہے، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، سب جھوٹ بول جاتا ہے، سب جھوٹ بولا جاتا ہے۔ قیامت میں دیکھیں گے ہمیں انشاءاللہ، دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا حضور کی ذات پہ، وہ کافر ہو گئے، یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، آپ 50 برس سے دوائی کھا رہے ہیں صحت کے لیے، پوری ڈوز لیتے ہیں آپ، روٹین سے دوائی کھا رہے ہیں، ایک ٹائم اگر ایک گولی غلط مل جائے آپ کو وہ اثر کرتی نہیں کرتی؟ گندے جراثیم جلدی اثر کرتے ہیں۔ یہ جو فیس بک پر بہت ساری باتیں، وہ جی ظالم تھے، جابر تھے، غاصب تھے، نبی کی بیٹی کا حق کھا گئے، وہ میرے بھائیوں ذرا غور کریں، جس کو حضور نے پوری زندگی رکھا، ہمارے ساتھ 3-4 ماہ بندہ چلے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، مجھ جیسے ناچیز بندے کو میں نے چہرے کو دیکھ کے بتا دیا یہ کس مزاج کا ہے، میرے جیسا نکما حضور کو کوئی پتہ نہ چلا۔ زمانہ جاہلیت کا پہلا دوست صدیق اکبر ہو، ایمان لانے میں پھر حضور کے ساتھ ہو، ہجرت میں پھر ساتھ ہو، ہر جنگ میں ساتھ ہو، مسجد نبوی میں ساتھ ہو، وہ معاذ اللہ کافر ہو گیا۔
कैसा अकीदा है? जो इस नजरिए के मालिक हैं, अगर कादियानी उन पे लानत है, तो जो इस नजरिए के मालिक हैं, जो हुजूर के इन खुलफा को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, जालिम गासिब जाबिर कहते हैं, वो भी लानत के मुस्तहिक हैं। ठीक है ना? हमें अपने अकायद का इल्म होना चाहिए, हमें समझना चाहिए। चलो फिर जरा आप तवज्जो फरमाएं, हज़रत अली को वसीयत क्या की गई? भाई अली, आपने हुजूर के रोजे पे मुझे ले जाना है, सलाम पेश करना है, सलाम पेश करने के बाद इजाजत तलब करनी है। अगर इजाजत मिले तो ठीक है, वरना जन्नतुल बकी में ले जाना। हज़रत अली ने नहीं कहा, किसी और सहाबी ने नहीं कहा कि सिद्दीक का अकीदा ठीक नहीं है, सिद्दीक तो मजनून है, सिद्दीक को क्या पता अकाद क्या है, नजरियात क्या है, वो तो हुजूर की मोहब्बत में कह गया है। नहीं, तो मेरे भाइयों, जवानों, बुजुर्गों, एक मौलवी बकवास कर रहा था, कमीना, कब्र भी खोदो तो हुजूर जिंदा नहीं है, माज़अल्लाह। कितना बड़े बड़े मौलवी बकवास कर रहे हैं, बड़े बड़े मौलवी नामी गिरामी बकवास कर रहे हैं। हुजूर फौत हो गए हैं, सब ने फौत हो जाना है। हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा कोई नया नहीं है, हमारा अकीदा वही है जो सिद्दीक अकबर का अकीदा है, जो हुजूर के सहाबा का अकीदा, हमारा वही अकीदा है। रब्बे काबा कसम, हज़रत अली ले गए, कभी कंधा देते हैं, कभी आगे चलते हैं, साथ साथ हुजूर के रोजे पे सलाम किया। हज़रत उमर बिन खत्ताब भी मौजूद हैं, हज़रत उस्मान गनी भी मौजूद हैं, मौला अली भी मौजूद है। आप आगे बढ़े, हुजूर ये आपका यारे गार है, इजाजत हो तो अंदर दफन कर दे, इजाजत हो तो अंदर दफन कर दे। जब ये कलिमात इजाजत के तलब किए, दरूद व सलाम के बाद दरवाजा खुल गया। अदखिलुल हबीब इलल हबीब, यार को यार के पास ले आओ, दोस्त को दोस्त के पास ले आओ। रहमतुल आलमीन और मेरा इमाम कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, कसम उठा के, वल्लाह मेरी कसम, अल्लाह कसम, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, हमारी नजरों से हुजूर ओझल हो गए हैं। कयामत तक के लिए कब्र अनवर में हुजूर जिंदा है और उम्मत का मुशाहिदा कर रहे हैं और उम्मत की हालात से हुजूर बाखबर है। तभी सिद्दीक अकबर का जो अकीदा है, हुजूर जिंदा है, इजाजत मांगेंगे तो इजाजत हुजूर दे देंगे। और हुजूर ने फरमाया, अंत साहिबी फिल गार व अंत साहिबी अलल हौज। अबू बकर तू मेरा गार का भी साथी है और तू मेरे हौज़े कौसर का भी साथी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें समझना चाहिए, समझना चाहिए, जिनको अल्लाह उसके रसूल ने शाने दी है, मुसल्ले से कोई नहीं हटा सका। फिर दुनिया ने कोशिश की कब्र से निकालने, सिद्दीक अकबर को, उमर खत्ताब को नहीं निकाल सके। और जन्नतुल बकी वाली साइड पे लोग कुछ दूसरे मसलक के रो रहे होते हैं, आगे नहीं जाते, आगे जाने की इजाजत ही नहीं है। और बरमला क्या कहते हैं, या टाइम होता तो मैं आपको वाकया सुनाता, इजाजत नहीं है। और कहते क्या है, हमारे दुश्मन सुलाए हुए हैं, माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, दुश्मन सुलाए हुए हैं। और कयामत तक के लिए, कयामत तक के लिए उनकी अदावत जिन सीनों में रहेगी, जिन सीनों में रहेगी, जिन जुबानों पे लानत आएगी, वो कयामत में अपना हश्र अंजाम देख लेंगे। हुजूर के हर सहाबी से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। आखिरी बात खत्म कर रहा हूं, सैयदना अली मुर्तज़ा सामने है, अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, आपस में आमना सामना हो गया। सैयदना सिद्दीक ने फरमाया, मुस्कुरा पड़े। हज़रत अली ने पूछा, क्यों मुस्कुराए हो? मुख्तसर कहा, मैंने हुजूर से सुना है जन्नत की टिकटें अली देंगे। टिकटें, सुभान अल्लाह कहो, अली देंगे।
اچھا حضرت علی مسکرائے. آپ نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ کہا آپ نے میرے بارے سنا ہے نا حضور سے، تو میں نے آپ کے بارے سنا ہے. حضور نے فرمایا علی جنت کی ٹکٹ اسے دینی ہے جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو. رب کعبہ کی قسم میں یہ الفاظ حلفیہ کہہ رہا ہوں، اگر دل چیر کر دکھانے کا ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا. میرے اس دل میں اللہ کی قسم صدیق کی محبت میں علی کی محبت بھی ہے. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو. آمین.